भारी शोष लगुची पानी न पाइलारु मो शक्ति चली जाइची किए अछ मते टिके पानी दियो। एमिति से बादल रास्ता रे पड़ी चित्कार करुथिला। सेही समय रे माँ चढ़ी एक कलसी रे पानी धरी से रास्ता रे जाउथिला। बादल रे एपरी चित्कार सुनी से ता पाखो गला। चढ़ी मते टिके पानी दे मते भारी शोष लगुची पानी न पाइलारु मो देहरे शक्ति नाही। ए कौन तुमे बादल ही कथा केमिति कहि पारुच? बादल को कौन शोष लगे? ए कथा मु नुआ सुनिली। मु साधारण बादल नुह चढ़ी मो कथा कहि पारी। तुम जंगल रे वर्षा करिया पई बादल राणी मते एठाको पठैथिली। मु पानी पीबा पई नदी को जाउथिली हेले मते शोष लागिबार मु दुर्बल हेई गली आउ आगो को जाई पारिलिनी। ओ एमिति कथा तुमे चिंता करनी बादल मु एबे नदी रो पानी नेउथली तुमे गोटे कलसी पानी पी देई थाओ तुमको शक्ति मिलिले तुमे नदी को जीव। एमिति कही चढ़ई बादल को पानी पीवा पई देला। पानी पीला परी बादल को भल लागिला। बहुत बहुत धन्यवाद चढ़ी तो पई मु आज शक्ति फेरी पाइली। एबे मो नदी को जाई पारिबी। चढ़ी काली तुम जंगल रे प्रबल वर्षा हेबो तू शीघ्र किछि खाइबा जोगाड़ करि नै था। तापरी बादल सेठारु चली गला। बादलर कथा सुनी माँ चढ़ी शीघ्र बाजार को गला आउ अनेक सारा खाइबा धरी घर को फेरी आसिला। परदिन सकाळे माँ माँ अनेक दिन हेई गलानी हमें आई घर को जाई नाहंती चलो ना माँ आज हमें आई घर को जीबा। हाँ माँ मोर भी आई कथा भारी मने पड़ुची चलो ना माँ आज हमें आई घर को बुलिया पे जीबा। आमे जाई थांते ची पिला माने हेले आज हम जंगल रे प्रबल वर्षा हेबो तुम आई घर बहुत दूर। आज जदि आमे बाहर को जीबा वर्षा रे भिजी जीबा। वर्षा रे भिजिले आम देह खराब हेई जीबो आउ किछि दिन अपेक्षा कर पाग भल देखि आमे तुम आई घर को बुलिया पे जीबा। माँ तुमे मिछ कहउछ कोन पई? बाहरी देखो केते खरा देउची आज केमिति वर्षा हेबो। तापरे माँ चढ़ी बादलर सब कथा तार दुई छुआ को कहिला। अच्छा ठीक अछि माँ आमे आज बुलिबा को जीबुनी। माँ आमे एबे खेलिया पे बाहर को जाउछु। अच्छा हो जाओ हेली सुन वर्षा आरंभ हेली शीघ्र घर को चली आसीबो। ठीक अछि माँ। कुन्नी चल आज आमे दुई जण आई घर को जीबा। हमको बाहर को न छाड़िया पई माँ हमको मिछ कहले तू निजे ही भाबे बादल कौन के भी पानी पी पारे। हाँ मुन्नी तू ठीक कहलु हेले आमे एते दूर आई घर को केमिति जीबा? मोर तो रास्ता ठीक रे मने पड़ुनी। तू चिंता करनी मोर रास्ता ठीक मने अछि तू एबे मो संग रे चल। तापरी दुई भौणी निज आई घर को जीबा पई बाहरिले। रास्ता रे सेमाने बहुत थकी गले। सेमाने एक जागा रे बसी विश्राम नेबा समय रे गोटे बाघ से दुई चढ़िया को देखि भाबिला। अरे बा एते कौन या दुई चढ़े छुआ एठी एका एका जंगल रे कौन करूचंती? मु जदि एबे चढ़ी छुआ को धरिया पई जीबी एमाने उड़ी एठारु चली जीबे। मु आग एमाने को मो कथारे भूलेई मो सांगरे मो गुंफा को नहीं जाए सेठी मु आराम रे ए दुई छुआ को मारी खाई पारिबी। बाघ एपरी चिंता करी चढ़ी छुआ पाख गला। बाघ को देखी दुई चढ़ी छुआ खूब डरी गले। ना ना हमको खाओनी हमको छाड़ी दियो। तमे दुई छुआ भय करनी मु तम मानकर किछि क्षति करिबिनी। मु गट्टी भल बाघ मु चढ़ी छुआ को मारेनी ओलोटा मु तांको चॉकलेट दे तांको सह खेले। मो गुंफारे अनेक चॉकलेट अछि तमे माने मो सांगरे आस मो गुंफारे थिबा चॉकलेट खाई खेलिबो। तुमे सत कहउछ तुम गुंफारे अनेक चॉकलेट अछि चाल कुनी हमें तांका गुंफा को जीबा आ चॉकलेट खाइबा। मते चॉकलेट खाइबा को भारी मजा लागे। मुन्नी देखे आकाश केमिति अंधार हे गलानी आई घर को शीघ्र न गले आमे वर्षा रे भिजी जीबा। बाघ आमे आज आई घर को जाउछु काली फेरी आसीबो तापरे आमे तुम गुंफा को जाई चॉकलेट खाइबो। अच्छा ठीक अछि मु काली एठी तम माने को जगी थिबी तमे माने मो पाख को आसीबो मु तम माने को मो गुंफा को नहीं जीबी। एमिति कथा हे दुई चढ़ीछुआ निज आई घर को चली गले आउ बाघ निज गुंफा को फेरी गला। दुई चढ़ीछुआ को निज घर देखी तांको आई कहिला कि रे कुनी मुनी तमे दुई जण एठी
ତମ ମା କୁଆଡେ ଗଲା? ମୁଁ ତ ତାକୁ ଦେଖୁନି। ଆଇ, ମା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିନି। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏକା ହିଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛୁ। ଆମେ ଏଠାକୁ ଆସିବା କଥା ମା ଜାଣିନି। କଣ ହେଲା? ତମେ ମାନେ ମାକୁ କିଛି କହିକି ଆସିନ? ତମ ମାନଙ୍କ ମା ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ତମେ ମାନେ ଆସିଗଲଣି ଯେତେବେଳେ ଏବେ ଆରାମ କର। ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କୁ କାଲି ନେଇ ତମ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଏଇ କଣ, ଆକାଶ କେତେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି। ଏ ଯାଇ ମୋ ଦୁଇ ଝିଅ କାହିଁକି ଘରକୁ ଫେରିଲେନି? ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖେ ସେମାନେ କୁଆଡେ ଗଲେ। କାଉ ଭଉଣୀ, ଘରେ ଅଛ କି? ଟିକେ ବାହାରକୁ ଆସ। କଣ ହେଲା ଚଢ଼େଇ? ତୁ ଏ ସମୟରେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଲୁ ଯେ? କାଉ ଭଉଣୀ, ମୋ ଦୁଇ ଝିଅ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏ ଯାଇ ଘରକୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କଣ ତୁମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି? ଆରେ ନା ନା ଚଢ଼େଇ, ତୋ ଝିଅ ମାନେ ମୋ ଘରେ ନାହାନ୍ତି। ମୋ ଝିଅ ଚିକି ସକାଳୁ ହିଁ ଘରେ ଅଛି। ସେ ଆଜି ଖେଳିବାକୁ ବି ବାହାରକୁ ଯାଇନି। ଏମିତି ଶୁଣି ମା ଚଢ଼େଇ ପାରା ଘରକୁ ଗଲା। ସେଠି ବି ସେ ତ ଝିଅଙ୍କୁ ପାଇଲାନି। ଏମିତି ସେ ଅନେକ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲା। କୋଉଠି ବି ସେ ନିଜ ଝିଅଙ୍କୁ ନ ପାଇ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଖୋଜି ସାରିଲିଣି, ହେଲେ ମୋ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ କୋଉଠି ବି ପାଇଲିନି। ତାହେଲେ କଣ ସେମାନେ ନିଜ ଆଈ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି? ମୁଁ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଦେଖେ। ଯଦି ସେଠି ମୋ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ ପାଇଯିବି, ମୋ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ମା ଚଢ଼େଇ ଆଗକୁ ଗଲା। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ହିଁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଏତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ଯେ ମା ଚଢ଼େଇକୁ କିଛି ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ସେ ଏକ ଗଛ ସହ ଧକ୍କା ହେଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ଏକ ଜାଲରେ ଅଟକିଗଲା। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସେ ସେଇ ଜାଲରୁ ବାହାରି ପାରିଲାନି। କିଛି ସମୟ ପରେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା। ସେତେବେଳେ ଏକ ପକ୍ଷୀ ଶିକାରୀ ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ଆରେ କଣ, ମୋ ଜାଲରେ ଏକ ପକ୍ଷୀ ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ଜାଲ ନେଇ ପକ୍ଷୀ ଧରିବାକୁ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲି। ବର୍ଷା ହେବାରୁ ମୁଁ ଜାଲ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲି। ଜାଣିନଥିଲି ଏତେ ବର୍ଷାରେ ବି ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ନ୍ତି। ମୋ ପାଇଁ ତ ଭଲ ହେଲା, ମତେ ଆଜି ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଗଲା। ଏଇ ପକ୍ଷୀକୁ ମୁଁ ଆଜି ଖାଇବିନି, କାଲି ଖାଇବି। ଏତେ ଦିନ ପରେ ଯାଇ ମତେ ପକ୍ଷୀ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ। ଯାଏ, ଏବେ ଏଇ ପକ୍ଷୀକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଯାଏ। ଏମିତି କହି ସେ ପକ୍ଷୀ ଶିକାରୀ ମା ଚଢ଼େଇକୁ ନେଇ ତା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଏକ ପିଞ୍ଜରାରେ ବନ୍ଦୀ କରି ନିଜ ଘର ବାହାରେ ରଖିଦେଲା। ହେ ଭଗବାନ, ଏସବୁ କଣ ହେଇଗଲା? ମୋ ଛୁଆମାନେ ମତେ ଆଉ ଦେଖି ପାରିବେନି। କାଲି ମୋର ଶେଷ ଦିନ। ଭଗବାନ ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିବ। ମା ଚଢ଼େଇ ଏପରି କହି କାନ୍ଦୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ପିଞ୍ଜରାର କବାଟ ଖୋଲିଗଲା। ଆରେ ଆରେ, ଏ କଣ? ପିଞ୍ଜରାର କବାଟ ଖୋଲିଗଲା କେମିତି? ଯାଏ, ଶୀଘ୍ର ପିଞ୍ଜରାରୁ ବାହାରି ଯାଏ। ଏମିତି କହି ମା ଚଢ଼େଇ ଶୀଘ୍ର ପିଞ୍ଜରାରୁ ବାହାରିଗଲା। ପକ୍ଷୀ ଶିକାରୀ ତାକୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ହେଲେ ପାରିଲାନି। ମା ଚଢ଼େଇ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଉଡ଼ି ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ସେ ତା ମା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ମାରେ, ତୁ ଆସିଗଲୁ? କଣ ହେଇଛି? ତୁ ଏମିତି ଧଇଁ ସଇଁ କାହିଁକି ହେଉଛୁ? ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ଦେଖିଲ ପିଲାମାନେ, ତମମାନଙ୍କ ଭୁଲ ପାଇଁ ତମ ମା କେମିତି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ଦିନେ ବି ମାକୁ କିଛି ନ କହି କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବନି। ମା, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ତୁମକୁ ନ କହି ଆମେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବୁନି। ଆମେ ତୁମର ସବୁ କଥା ମାନିବୁ। ଜାଣିଛ ମା, ରାସ୍ତାରେ ଆମର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେଇନି। ଗୋଟେ ଭଲ ବାଘ ସହ ଆମର ଦେଖା ହେଇଥିଲା। ସେ ଆମକୁ ଚକୋଲେଟ ଦେବା ପାଇଁ ତା ଗୁମ୍ଫାକୁ ଡାକୁଥିଲା ମା। ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କହିଲୁ ଆମେ ଆଈ ଘରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ଆମେ ତା ପାଖରୁ ଚକୋଲେଟ ନେବୁ। କଣ କହୁଛ ତମେ ମାନେ? ବାଘ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ତା ଗୁମ୍ଫାକୁ ଡାକୁଥିଲା। ମୁଁ ନ ଆସିଥିଲେ ତ ବାଘ ତମ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କୁ ମନା କରିଥିଲି ନା ଆଈ ଘରକୁ ଯାଉନି। ହେଲେ ତମେ ମାନେ ଲୁଚିକି ଏଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଲ। ଯଦି ତମ ମାନଙ୍କର କିଛି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ମା, ଆମେ କାନ ଧରୁଛୁ। ଆଉ ଦିନେ ବି ଏମିତିକା ଭୁଲ କରିବୁନି। ସବୁବେଳେ ତୁମ କଥା ମାନିବୁ। ତୁମକୁ ନ କହି କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବୁନି। ତମେ ମାନେ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲ, ସେତିକିରେ ମୁଁ ଖୁସି। ଆଉ ଦିନେ ବି ଏମିତି କାମ କରିବନି। ଚାଲ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା। ବାଘ ଜଗିଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଯିବାନି। ଆମେ ଆଉ ଏକ ରାସ୍ତାରେ ଘରକୁ ଯିବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ ମା ଚଢ଼େଇ ତାର ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲା ତା ଘର ପାଖରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାଦଲ ଘର ଅଛି। ଏ କଣ? ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ବାଦଲ ଘର। ହେଲେ ବାଦଲ ଘର ଏଠାକୁ କେମିତି ଆସିଲା? ସେତେବେଳେ ମତେ ପିଞ୍ଜରାରୁ କିଏ ବାହାର କଲା? ଏସବୁ କିଏ କରୁଛି? ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଚଢ଼େଇ, ଏ ସବୁ କାମ ମୁଁ କରିଛି। ଦିନେ ତୁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲୁ,
ତ ବିପଦ ସମୟରେ ମୁଁ ତତେ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣେ ଚଢ଼େଇ ତ ଘର ଛାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ବର୍ଷା ହେଲେ ତ ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଡ଼େ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତତେ ବାଦଲ ଘର ଦେଇଛି। ଏ ଘରେ ତୁ ସବୁ ସୁବିଧା ପାଇବୁ। ତୁ ଏବେ ଆରାମରେ ନିଜ ଛୁଆଙ୍କ ସହ ଏ ଘରେ ରହିପାରିବୁ। ଏମିତି ଶୁଣି ମା ଚଢ଼େଇ ବାଦଲକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲା। ତାପରେ ବାଦଲ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ମା ଚଢ଼େଇ ଖୁସିରେ ତା ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କ ସହ ସେ ବାଦଲ ଘରେ ରହିଲା। ମିଟୁ, ଏ ମିଟୁ, ମୋ ଘର ଭଡ଼ା ଟଙ୍କା ଦେ। ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ଚିଲ ଦିଦି। ତାପରେ ଚିଲ ଟଙ୍କା ନେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚିଲର ଅନେକ ଘର ଥିଲା। ସେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ତା ଘର ଭଡ଼ାରେ ରହିବାକୁ ଦେଉଥିଲା। ଚଢ଼େଇମାନେ ବି ତାକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲେ। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଘରେ ଅଛୁ ନା? ମୁଁ ଘର ଭଡ଼ା ଟଙ୍କା ନେବାକୁ ଆସିଛି। ଏ ମାସର ଘର ଭଡ଼ା ଟଙ୍କାଟା। ଚିଲ ଦିଦି, ଏ ମାସର ସବୁ ଟଙ୍କା ସଉଦା କିଣିବାରେ ସରିଯାଇଛି। ମୁଁ ଆର ମାସ ତମକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ଆର ମାସ 2 ମାସର ଟଙ୍କା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବି। ଏମିତି କହି ଚିଲ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଦିନେ 2ଟି କାଉ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଲେ। ଆରେ ଶୁଣୁଛ, ଆମେ ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ତ ଚାଲି ଆସିଲେ, ଏବେ କୋଉଠି ରହିବା ଆଉ କଣ କରିବା? ଆମେ ବି ସେଇ କାମ କରିବା ଯାହା ଏ ଚଢ଼େଇମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଚଢ଼େଇମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜମିରେ ଚାଷ କରି ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରନ୍ତି। ଆମେ ବି ଠିକ୍ ସେମିତି କରିବା। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଚିଲ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଭଡ଼ାରେ ଘର ଦିଏ। ଆମେ ଆଉ ପରିଶ୍ରମ କରି ଘର ତିଆରି କରିପାରିବାନି। ଚାଲ ଆମେ ଚିଲ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାକୁ ଘର ମାଗିବା। ତାପରେ ସେମାନେ ଚିଲର ଘରକୁ ଗଲେ। ଚିଲ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲା, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ତ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖିନି। ତମେମାନେ କଣ ନୂଆ ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଛ? ଆମେ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆଜି ହିଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଛୁ। ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ କାମ ମିଳୁନି। ଆମେ କାମ ଆଉ ରହିବା ପାଇଁ ଘର ଖୋଜୁଛୁ। ଚିଲ ଦିଦି, ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ତୁମେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଘର ଭଡ଼ା ଦିଅ। ହଁ, ତମେମାନେ ଠିକ୍ ଶୁଣିଛ। ହେଲେ ମୋର ଗୋଟିଏ ହିଁ ଘର ଖାଲି ଅଛି। ସେ ଘର ଟିକେ ପୁରୁଣା। ସେ ପୁରୁଣା ଘରେ ତମେମାନେ ରହିପାରିବ ତ? ପୁରୁଣା ହେଉ କି ନୂଆ, ଆମକୁ ତ କେବଳ ଏକ ଘର ଦରକାର। ହଁ ହଁ, ଆମେ ସେଠି ରହିପାରିବୁ। ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ସେ ଘର ଦେଖେଇଦେବି। ଏ ଘରେ ଆଜିଠୁ ତମେମାନେ ରହିବ। ମୋ ଘର ଭଡ଼ା ଦାମ ହେଲା 500 ଟଙ୍କା। ତୁମ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଚଢ଼େଇ ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ ଜମିରେ କାମ କରେ। ତମେମାନେ ତା ପାଖକୁ ଯାଅ, ସେ ତମମାନଙ୍କୁ କାମ ଖୋଜିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବ। ଏମିତି କହି ଚିଲ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ କାଉମାନେ ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଚଢ଼େଇ, ଆମେ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସିଛୁ। ଆମ ପାଖରେ ବି କିଛି ବି କାମ ନାହିଁ। କାମ ପାଇପାରି ତୁ ଆମକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେ। ଆମେ ତ ପାଖ ଘରେ ଆଜିଠୁ ରହିଲୁ। ଆମେ ଆଜିଠାରୁ ପଡ଼ୋଶୀ ହେଇ ଆମେ ମିଳିମିଶି ରହିବା। ଓ, ତାହେଲେ ତ ଭଲ କଥା। କାମ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନି। ମୁଁ ଯୋଉଠି କାମ କରି ତମେମାନେ ବି ସେଇଠି କାମ କରିପାରିବ। ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜୁ ପାଖକୁ ନେଇଗଲା ଆଉ ତାକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ରାଜୁ ବି ତା ଜମିରେ କାଉମାନଙ୍କୁ କାମ ଦେଲା। ସେବେଠାରୁ ଚଢ଼େଇ ଆଉ କାଉମାନେ ରାଜୁର ଜମିରେ କାମ କଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିଜ ନିଜ ମଜୁରୀ ଟଙ୍କା ଧରି ସେମାନେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଏମିତି କାଉମାନେ ମିଳିମିଶି ଚଢ଼େଇ ସହ ରହୁଥିଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ 1 ମାସ ବିତିଗଲା। କାଉ, ମାସେ ହେଇଗଲା, ମତେ ଏବେ ଘର ଭଡ଼ା ଦେ। ମୋ ଘର ଭଡ଼ା 500 ଟଙ୍କା। ତୋର ମନେ ଅଛି ତ? ହଁ ହଁ ଚିଲ ଦିଦି, ମୋର ମନେ ଅଛି। ଏଇ ନିଅ ଟଙ୍କା। ଚିଲ ଦିଦି, ଏଇ ନିଅ ମୋର 2 ମାସର ଘର ଭଡ଼ା 800 ଟଙ୍କା। ଏ କଣ ଚିଲ ଦିଦି, ଚଢ଼େଇ ପାଖରୁ 400 ଟଙ୍କା ନେଉଛ ଆଉ ଆମ ପାଖରୁ 100 ଟଙ୍କା ଅଧିକ କରି କାହିଁକି ନେଉଛ? ଚଢ଼େଇ ଅନେକ ଦିନରୁ ଏଠି ରହିଛି। ତାର ସ୍ୱାମୀ ବି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ 100 ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ କରିଛି। ସେ ଏକୁଟିଆ ହିଁ ଅନେକ କଷ୍ଟ କରି ତା ଘର ଚଳାଏ। ଆରେ ତୁ ଦେଖିଲୁ, ଚିଲ ଚଢ଼େଇ ପାଖରୁ 400 ଟଙ୍କା ଘର ଭଡ଼ା ନେଉଛି ଆଉ ଆମ ପାଖରୁ 500 ଟଙ୍କା ନେଉଛି। ହଁ, ମୁଁ ବି ଦେଖିଲି। ଚିଲ ଏସବୁ ଠିକ୍ କରୁନି। ଚଢ଼େଇ କମ୍ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆମଠୁ ବି ଭଲ ଘରେ ରହୁଛି, ଆଉ ଆମେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଏଇ ପୁରୁଣା ଘରେ ରହୁଛେ। ନା, ଏ କଥାକୁ ଆମେ ମାନି ପାରିବାନି। କିଛି ଗୋଟେ କର, ଯେମିତି ସେ ଚଢ଼େଇ ଘର ଆମର ହେଇପାରିବ। ହଁ, ତୁ ଠିକ୍ କହିଛୁ। ମୋ ପାଖରେ ଏକ ଉପାୟ ଅଛି, ଶୁଣ। ଏମିତି ସେ 2 କାଉ ଯୋଜନା ବନିଲେ ଆଉ ନିଜ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇ ଚିଲ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଚିଲ ଦିଦି, ସର୍ବନାଶ ହେଇଯାଇଛି।
ଆରେ କ'ଣ ହେଲା? ତମେ ମାନେ ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛ? ଚିଲ ଦିଦି, ଆମେ ଚଢ଼େଇକୁ ତା ଘର ମାଗୁଥିଲୁ ରହିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ଚଢ଼େଇ ଆମକୁ ତା ଘର ତ ଦେଲା ନାହିଁ, ଓଲଟା ଆମ ସହ ଝଗଡ଼ା କଲା। ଝଗଡ଼ା ସରିବା ପରେ ଆମେ ନଦୀକୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲୁ ଦେଖିଲୁ ଚଢ଼େଇ ତୁମ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ସେ କହୁଥିଲା ଆମକୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାର କରିଦେବ। ଚିଲ ଦିଦି, ଝଗଡ଼ା ତ ସେ ଆମ ସହ କରିଥିଲା, ହେଲେ ସେ ତୁମ ଘରେ କାହିଁକି ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲା କହିଲ? ଏବେ ଆମେ କୋଉଠି ରହିବୁ? ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଚିଲ ଦିଦି, ସେ ଚଢ଼େଇର କଥା ବୁଝିବ। କ'ଣ ହେଲା? ଚଢ଼େଇ ମୋ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲା? ମୁଁ ତାକୁ ଜମା ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ଏମିତି ସେ କାଉମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତା ଘରକୁ ଗଲା। ଆଉ ତା ଘରକୁ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖି ସେ ଭୀଷଣ ରାଗିଗଲା। ଚଢ଼େଇ, ଏ ଚଢ଼େଇ, ଶୀଘ୍ର ବାହାରକୁ ଆସେ। ଆସ କହୁଛି। ଏ କ'ଣ? ଚଢ଼େଇ ତ ତା ଘରେ ନାହିଁ। ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇ ସେ ଚଢ଼େଇ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ଦେଖୁଛ ଚିଲ ଦିଦି, ସେ ଚଢ଼େଇ କେତେ ଚାଲାକ। ସେ ଯେତେ ଚାଲାକ ହେଲେ ବି ଆଜି ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ସେ ଖାଲି ଥରେ ଘରକୁ ଆସୁ। ସେହି ସମୟରେ ଚଢ଼େଇ ତା ଝିଅକୁ ଧରି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା। କ'ଣ ହେଲା ଚିଲ ଦିଦି, ଏ ସମୟରେ ତୁମେ ମୋ ଘରେ? ମୁଁ ଏଠାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛି ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ। ତୁ କାଉମାନଙ୍କ ସହ ଝଗଡ଼ା କଲୁ, ହେଲେ ମୋ ଘରେ କାହିଁକି ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲୁ? ତୁ କ'ଣ ସେ ଘରକୁ କାଉ ଘର ଭାବିଛୁ? ତୋର ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ତ ପାଖରୁ ଘର ଭଡ଼ା 100 ଟଙ୍କା କମ୍ ନେଉଥିଲି। ତା ବଦଳରେ ତୁ ମୋର ଏତେ ବଡ଼ କ୍ଷତି କଲୁ। ଏସବୁ କ'ଣ କହୁଛ ଚିଲ ଦିଦି? ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିନି। ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ସହ ନଦୀକୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଚିଲ ଦିଦି, କାଉମାନଙ୍କ ଘରେ କେମିତି ନିଆଁ ଲାଗିଲା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ଚୁପ୍ କର। କାଉମାନେ ତୋର ସବୁ କଥା ମତେ କହିଛନ୍ତି। ତୁ ଏ ଘରେ ଆଉ ରହିପାରିବୁନି। ଆଜି ହିଁ ମୋ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯା, ନହେଲେ ମୁଁ ତତେ ପିଟି ପିଟି ଏ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାର କରିଦେବି। ନା, ପିଟିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆମେ ମିଛ ଜାଲରେ ପଡ଼ି ଯାଇଛୁ। ଆମେ ଏବେ ହିଁ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବୁ। କାଉ ଅଙ୍କଲ, କାଉ ଆଣ୍ଟି, ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ଖରାପ। ଦିନେ ମୋ ମା ପାଇଁ ତୁମେ ମାନେ କାମ ପାଇଥିଲ, ଆଉ ଆଜି ଆମକୁ ଆମ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଉଛ। ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ମାରି, ଏମାନଙ୍କୁ କହିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଭୁଲ ତ ମୋର, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି। ଚାଲ ମା, ଆମେ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବା। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଝିଅ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଚିଲ କାଉମାନଙ୍କୁ ଚଢ଼େଇ ଘରେ ରହିବାକୁ ଦେଲା। ସେପଟେ ମାରି, ଏ ନଦୀ ବହୁତ ବଡ଼। ଆମେ ଉଡ଼ିକି ନଦୀ ପାର କରିପାରିବାନି। ନଦୀ ସେପାରି ଜଙ୍ଗଲରେ ମୋ ଭଉଣୀ ରୁହେ। ଚାଲ, ଆଜି ଆମେ ତା ଘରକୁ ଯିବା। ଠିକ ଅଛି ମା, ଚାଲ ଯିବା। ତାପରେ ମା ଛୁଆ ଡଙ୍ଗାରେ ବସି ଆଗକୁ ଗଲେ। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା। ମା, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। ମତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି ମା। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯଦି କିଛି ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ଥିବେ, ସେମାନେ ତ ଆମକୁ ଖାଇଦେବେ। ତୁ ଭୟ କରନି ମା, ଆଜି ରାତି ଆମେ ଡଙ୍ଗାରେ ବିତେଇଦେବା। ସକାଳ ହେଲେ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଚଢ଼େଇର କଥା ସରୁ ସରୁ ସେଇ ନଦୀ ଭିତରୁ 3ଟି ମକା ଘର ବାହାରିଲା। ଆରେ ଆରେ, ଏ ନଦୀ ଉପରକୁ ମକା ଘର କେମିତି ଆସିଲା? ଆଉ ଏ ଘର ଭିତରେ ଛୁଆ କାନ୍ଦିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି। ନିଶ୍ଚୟ କୋଉ ଛୁଆ ବିପଦରେ ଅଛି। ଚାଲ ମା, ଏ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖିବା। ଏମିତି କହି ମା ଚଢ଼େଇ ପ୍ରଥମ ଘରକୁ ଗଲା। ସେ ଘରେ ସେ ଅନେକ ଧନରତ୍ନ ଦେଖିଲା। ଆରେ, ଏ ଘରେ ତ ସୁନା ହୀରା ଭର୍ତ୍ତି ଅଛି। ଛୁଆଟା ବୋଧେ ଆର ଘରେ ଅଛି। ଚାଲ ମା, ଆର ଘରକୁ ଯିବା। ଛୁଆଟି ନିଶ୍ଚୟ କଷ୍ଟରେ ଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛି। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରକୁ ଗଲା। ସେ ଘରେ ବି ସେ ଅନେକ ଧନରତ୍ନ ଦେଖିଲା। ସେଠାରେ ସେ ନ ରହି ତୃତୀୟ ଘରକୁ ଗଲା। ସେଠି ସେ ଦେଖିଲା, ଆରେ ଏ କ'ଣ? କିଏ ତୁ? ତତେ ଏଠି ଏମିତି କିଏ ବାନ୍ଧିଛି? ମତେ ଆଗ ଖୋଲି ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁ କଥା କହିବି। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇ ତାକୁ ଦୌଡ଼ିରୁ ମୁକ୍ତ କଲା। ସେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏକ ପରୀ ପାଲଟିଗଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ପରୀ, ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ରାକ୍ଷସୀ ତା ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ମତେ ମକା ଘରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲା। ଆଉ 2ଟି ମକା ଘରେ ଧନରତ୍ନ ରଖିଦେଇଥିଲା। ସେ କହିଥିଲା, ଯୋଉ ପକ୍ଷୀ ଲୋଭରେ ନ ପଡ଼ି ଏ ତୃତୀୟ ଘରକୁ ଆସି ମତେ ମୁକ୍ତ କରିବ, ମୁଁ ମୋ ପୂର୍ବ ରୂପ ଫେରି ପାଇବି। ତ ଆଗରୁ ଅନେକ ପକ୍ଷୀ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ, ହେଲେ ସମସ୍ତେ ସେ ଧନରତ୍ନ ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ନିଜ ଜୀବନ ହରିଲେ। କେବଳ ତୁ ଲୋଭ ନ କରି ମତେ ମୁକ୍ତ କଲୁ। ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଥିବାରୁ ତତେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଚଢ଼େଇ। ସେ 2 ମକା ଘରେ ଥିବା ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଜିଠୁ ତୋର। ଏତେ ସାରା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋର ଏବେ କେବଳ ଗୋଟେ ଘର ଦରକାର। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ମୋର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଛୁ।
ମୁଁ ଖୁସିରେ ତତେ ଧନରତ୍ନ ଦେଉଛି, ତୁ ସେସବୁ ନେଇ ନିଜ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଏକ ଘର କିଏ। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଚଢ଼େଇ। ଏମିତି କହି ପରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ମା ଚଢ଼େଇ କିଛି ଧନରତ୍ନ ନେଇ ସହରକୁ ଗଲା, ଆଉ ସେସବୁ ବିକ୍ରି କରି ଏକ ବଡ଼ ଘର କିଣି ରହିଲା। ଦିନେ ସେପଟେ ଆରେ ତୁ ଦେଖିଲୁ ଆମେ କେମିତି ମିଛ ନାଟକ କରି ଚଢ଼େଇକୁ ତା ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ହଁ ତୁମେ ଠିକ କହିଛ, ସତରେ ସେ ଚିଲଟା ଭାରି ବୋକି। ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ଚିଲ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଚଢ଼େଇକୁ ଫସେଇ ଦେଲେ। ବୋକି ଚିଲ ଆମ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନେଲା। ବଦମାସ ଦଳ, ତମ ମାନଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମୁଁ ଏକ ଭଲ ଚଢ଼େଇକୁ ମୋ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲି। ଏବେ ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଜମା ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ଏମିତି କହି ଚିଲ ପିଟି ପିଟି କାଉ ମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଯିବି, ଆଉ ତାକୁ କ୍ଷମା ମାଗିବି। ମୁଁ ତା ସହ ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିବ। ମୁଁ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଯାଇ ତାକୁ ଖୋଜି ଦେଖେ। ଏମିତି କହି ଚିଲ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲା, ଆଉ ଚଢ଼େଇକୁ ଖୋଜିଲା। ଏଇ ଘରେ ମୁଁ ପଚାରି ଦେଖେ ସେମାନେ ଚଢ଼େଇକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଘରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଏଠି? ମୁଁ ତତେ ହିଁ ଖୋଜୁଥିଲି। ମୁଁ ତତେ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ ଚଢ଼େଇ। ସେଦିନ ମୁଁ ତୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ତତେ ମୋ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲି। କାଉମାନେ ଏମିତି ମିଛ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନେଲି। ଏବେ ମୁଁ ସତ କଥା ଜାଣିପାରିଲି। ସେମାନେ ତତେ ଘରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ମିଛ ନାଟକ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ଭଲ କରିଛ ଚିଲ ଦିଦି। ସେ ଦୁଷ୍ଟ କାଉ ମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାର କରି ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛ। ନହେଲେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କର ବି କ୍ଷତି କରିଥାନ୍ତି। ଚିଲ ଦିଦି, ଏ ଘର ମୋର। ତୁମେ ମତେ ନିଜ ଘରୁ ବାହାର କରି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏ ଘର ପାଇଲି। ଆଜି ମୁଁ ଭଲରେ ଚଳୁଛି। ଭଗବାନ ଯାହା ବି କରନ୍ତି ଭଲ ପାଇଁ କରନ୍ତି। ହେଲେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଏତେ ସବୁ କେମିତି ପାଇଲୁ? ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇ ଚିଲକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ବହୁତ ଭଲ ଚଢ଼େଇ, ଏବେ ତୁ ଖୁସିରେ ରହ। ବେଳେ ବେଳେ ଆମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିବୁ। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ଏମିତି କହି ଚିଲ ଚାଲିଗଲା। ମା ଚଢ଼େଇ ନିଜ ଝିଅ ସହ ଖୁସିରେ ସେ ଘରେ ରହିଲା।